Good morning students. Now we are going to see the science class. Okay. In that class we are going to see the unit 2. Unit 2 is an force and motion. Okay. In lower class you see about what is push and what is pull. Now we are going to see the new topic force and motion. Okay. Take page number 14 in our book. Now we start the science class. Okay. Now we go to the now we are going to learn what is force and what is motion. Where this force and motion are, we are going to apply. Okay, in our daily life, how the force and motion are involved. Okay, now we are going to see what is a force. Okay, force is nothing but pull or push act on the object is called force. Okay, now we have to see what is pull and what is push. Pull is nothing but இழுக்கிறது. ஓகேவா? இப்போ நீங்க பேக் பிடிச்சி இப்போ வந்து you are keeping the bag in one place means now the schools are online classes started now you are going to take the bag. அப்போ பேக் எடுக்கும்போது அங்க நீங்க என்ன மாதிரி ஆக்ஷனை வந்து இன்வால்வ் பண்ணுவீங்க அப்படி பார்த்தா pull இழுக்கிறது. ஓகேவா? push means தள்ளுறது. ஓகேவா? pushனா என்னது? தள்ளுறது. புல்லுனா இழுக்கிறது. ஓகேவா? இந்த ரெண்டு ஆக்ஷன், these two are the action. Okay, these two are the action. We are applying this action on the object. Okay, I give an example for that. Now I am keeping this pen on the chair. Okay, this pen is in rest. Okay, it is simply in one place. Okay, now I am going to take the pen. Okay, now I am going to apply some force. Nothing but pull. Okay va? Sorry, push na வந்து குடுக்குறேன். அது push கொடுத்து நான் என்ன பண்றேன்? I am taking the object. Okay, otherwise I am not involving any action like pull or push means the object is in rest. Okay va? நான் வந்து அந்த object மேல எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் அப்ளை பண்ணல அப்படினா the object is in rest. Okay va? Suppose I am acting just pull or push on the object means then only the object get moves. Okay va? Now you understand what is force? Force which is nothing but when you are acting the pull or push on the object. Okay va? இந்த புல்லு புஷ்ஷும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல அப்ளை பண்ணும்போது தான் அங்க என்ன நடக்குது? That is some force. அப்போ force apply பண்ணும்போது the restல இருக்கிற object it gets to move. Okay, இல்ல இப்போ வந்து ஒரு object move ஆயிட்டு இருக்கு அப்படினா we apply some action and take the object into rest. Okay, here I give an example. Consider this is your school bag. This is your school bag. Now I am applying some force. Force apply பண்ணி this is in rest. ஓகேவா? இப்போ வந்து ஸ்கூல் பேக் வந்து it is in one place. ஓகேவா? இவ்வளவு நாள் நீங்க புக்கே எடுக்கல, பேக்கே தொடல. ஓகேவா? இப்போதான் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேக் எடுக்க போறீங்க. சோ நீங்க பேக் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி the bag is in rest. ஓகேவா? now we are going to apply some force on the bag. பேக்ல ஒரு force apply பண்றீங்க. என்ன force? push force வந்து apply பண்றீங்க. ஓகேவா? apply பண்ணா the school bag get moves. ஓகேவா? இந்த ஸ்கூல் பேக் என்ன ஆகும்? ஒரு பிளேஸ் இந்த பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுமா? ஸ்கூல் பேக். ஓகேவா? ஸ்கூல் பேக் என்ன ஆகும்? ரெஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல் பேக் we are applying some force on the school bag then the school bag get moves. ஓகேவா? now you are watching the online classes. After finishing the online classes you packed all the books in the bag then we are going to apply some force. ஓகேவா? இப்போ அதுல force apply பண்ணி நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? அந்த ஆப்ஜெக்ட்ட ரெஸ்ட்ல கொண்டு வர போறீங்க. ஓகேவா? ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ட force apply பண்ணி மூவ் பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்போ மூவ் ஆயிக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ட அங்க ஒரு force apply பண்ணி நாம என்ன பண்ணலாம்? ரெஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரலாம். ஓகேவா? this is called force. ஓகேவா? force is nothing but pull or push act on the object. ஏதோ ஒரு object, if it be any object. For example,
ஒரு பால் எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ பால் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு. ஃபுட்பால் எடுத்துக்கோங்க. ஃபுட்பால். Consider football. Okay. Now the football is in rest. ஓகேவா? ஃபுட்பால் என்ன இருக்கு? ரெஸ்ட்ல இருக்கு. ரெஸ்ட் is nothing but it is simply standing. ஓகேவா? சிம்பிளா வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கு. ஓகேவா? Now we are going to kick the ball. பாலை கிக் பண்ணுவோமா? கிக் பண்றது என்னது? ஒரு ஆக்ஷனா? கிக் பண்றது என்னது? ஒரு ஆக்ஷனா? இப்போ அந்த பால்ல என்ன பண்றோம்? Force, which is nothing but pull or push. இந்த ரெண்டு ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம என்ன பண்றோம்? பால் மேல அப்ளை பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? இதுங்க கிக் பண்றோமா? பால ஒதிக்குறோமா? கிக் பண்றோமா? அப்ப கிக் பண்ணும்போது ரெஸ்ட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் என்னவா மாறும்? மூவிங் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். ஓகேவா? ரெஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்க ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ண உடனே அது என்ன ஆகும்? மூவ் ஆகுமா? இப்போ பால் வந்து மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு. அங்க நீங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க? திருப்பி தள்ளி விடுவீங்களா? அப்போ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. now we are going to apply some force on the moving object. அப்போ force வந்து moving object மேல நம்ம வந்து கொடுக்கும்போது that object came to rest state க்கு வந்துரும். புரியுதா? ஒரு ரெஸ்ட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் you are applying some force on the object, then the object get moves. Okay, now we are now the ball is moving. Okay, now we have to stop the ball. For that we are applying some force. நாம என்ன பண்றோம்? காலால தடுப்போமா பால? அப்போ அங்க நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க? அங்க காலால தடுக்கும்போது நீங்க அங்க என்ன பண்றீங்க? ஒரு force வந்து அப்ளை பண்றீங்க. ஓகேவா? now we are going to apply force, then the moving ball is came to rest. ஓகேவா? இதுதான் வந்து force. புரியுதா? புரியுங்களா? force என்னன்னு புரிஞ்சுதா? next motion. motion which is nothing but moving னு அர்த்தம். moving. ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து ஒரு பால் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு. we are applying some force, then the object get moves. இங்க நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து புரியதுக்காக move அப்படினு எழுதி இருக்கேன். एक्चुअली இங்க என்ன எழுதுனா motion எழுதணும். motion which is nothing but moving of an object. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து சயின்ஸ் டேர்ம்ல எப்படி சொல்லுவோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா motion அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகேவா? now we understand what is force and what is motion. now we enter into the class. Okay, I just giving example for this. First you have to write this what is force. force or definition first எழுதிடுங்க. you just write these two examples. Okay, you have to write all the things in your science notes. science notes ல வந்து எழுதி வெச்சுக்கோங்க. it is useful for your exam. now take page number 15. We have studied in our yearly class that push and pull result in some motion of the object. Okay, here consider the action. These two are the actions. Okay, this action act on any object, it cause moving, I mean motion of the object. Okay, here what we say is we are applying these two action on the object means then what happened? The object get moves or otherwise the object is in moving. Okay, or object move la irukku appadina we are going to apply some force on it means it came to rest. Okay, here we see here they are giving lot of examples. now we see one by one. when we open the door or kick the ball or lift our school bag, the motion is involved. There is some pull or push. For example, here we see that here one person is going to open the door. For opening door we have to apply some force. Okay va, நம்ம என்ன பண்ணனும்? அங்க ஒரு force apply பண்ணனும். லாக் இருக்குமா, அந்த லாக் வந்து ஓபன் பண்ணனும். Okay va, now we are going to apply some force. Here the small boy is taking the bag. Here also we are going to apply some force. Okay, here see the one boy is going to kick the ball. Kick பண்றதும் kicking is also one of the action. Okay, now we see rest and motion and rest. Okay, before we are going to see rest and motion, we have to keep in mind one word: with respect
with respect to or according to. Okay va? Before we are going to see about the force, we have to keep in mind these two words. What is this? With respect to, according to. Okay va? இந்த ரெண்டு வேர்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது. If the object is moving means how we say the object is moving. With going to, with respect to. யார பொறுத்து நீங்க வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுதா இல்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கா அப்படினு சொல்லுவீங்களா? you have to compare பண்றோம். இப்போ வந்து now you are in rest means நீங்க வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கீங்க. அப்போ ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உங்களை கிராஸ் பண்ணி போகுது அப்படினா அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? கம்பேர் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுதா இல்ல நாம ரெஸ்ட்ல இருக்கோம் அத அதுவும் ரெஸ்ட்ல இருக்கா நம்மளால சொல்ல முடியும். ஓகேங்களா? with respect to or according to. ஓகே, இந்த ரெண்டு வேர்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்படினா அது எதை பொறுத்து, ஓகேவா, எது கூட கம்பேர் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதா இல்லையா நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? இப்போ ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன்லெஸ்னா இந்த ரெண்டு வேர்டுமே என்னது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கம்பேரிசன் பண்ணி தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுதா இல்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கா அப்படி நாம சொல்லுவோம். ஓகேவா? Now see the 2.1 motion and rest. What is rest, what is motion? இங்க வந்து ரெஸ்ட்னா என்ன, மோஷனா என்னன்னு சொல்லி கொஞ்சம் பிரீஃபா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. ரெஸ்ட் மீன்ஸ் ரெஸ்ட் மோஷன். ஓகேவா? ரெஸ்ட்னா என்னது? ரெஸ்ட்னா என்னது? சிம்பிளி the object is in one place. ஓகேவா? ஒரு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா, ஒரு பென் வச்சு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா, அப்போ that object is in rest means it is simply in one place. ஓகேவா? ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கும். motion which is nothing but moving. motion என்னது? moving. ஓகேவா? இப்போ ரெஸ்ட்னா என்ன, மோஷனா என்னன்னு சொல்லி இங்க ஒரு உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? suppose you see there is one table. in the table we are keeping book on it. ஓகேவா? இந்த இமேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு இமேஜ் கொடுத்திருக்காங்களா? there is a table and on the table there is a book. ஓகேவா? suppose there is a book on the table right in the middle. இங்க பாருங்க, இந்த book எங்க இருக்கு? மிடில்ல இருக்கா? ஓகே, அதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. is the book is moving. இங்க பாருங்க, ஒரு டேபிள் இருக்கு, டேபிள் மேல புக் வச்சிருக்கோம் சென்டர்ல. இப்போ இந்த புக் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கா அப்படினு கேக்குறாங்க. நம்ம சொல்லுவோம் no, the book is not in motion, it is in rest ன்னு சொல்லுவோமா? ஏனா நாம எங்க வச்சோமோ அந்த புக் எங்க அங்கேயே தான் இருக்கு. ஓகேவா? you will say it is not moving, it is in rest. ஓகேவா? அது வந்து மூவ் ஆகல, ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு. if you push the book on the side of the table to clear the space for keeping your notebook, then you will say the book is moving. suppose now if you have to keep some note on middle means now what you do, you just take the book from the middle and keep in some corner means now we are going to say the book is moving. இங்க பாருங்க, இப்போ வந்து புக் வந்து மிடில்ல இருக்கா? இப்போ நீங்க வந்து நோட் அந்த இடத்துல வந்து நீங்க நோட் வச்சு ஏதோ எழுத போறீங்க அப்படினா அந்த புக் என்ன பண்ணுவீங்க? அப்படியே தள்ளி விடுவீங்களா? தள்ளி விடும்போது என்ன ஆகும்? அந்த புக் சென்டர்ல இருந்து கார்னருக்கு மூவ் ஆகுதா? அதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க. அப்போ அந்த புக் என்ன ஆகுது? நீங்க தள்ளும்போது ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுது. அப்போ அந்த புக் என்ன ஆகுது? இட் இஸ் இன் மோஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. when the book was at the same place with respect to the table, it was at rest. ஓகேவா? இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா when the book was at the same place with respect to, இங்க பாருங்க with respect to ஒரு வேர்ட் வந்திருக்கா? நாம எதை வச்சு அந்த புக் மூவ் ஆகுதா இல்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கூட கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கா இல்ல ரெஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இங்க இந்த புக் ஏன் வந்து ரெஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த புக் எது மேல இருக்கு? டேபிள் மேல இருக்கு. டேபிள் வந்து மூவ் ஆகுதா டேபிள்? நோ, the table is in rest. ஓகேவா? இந்த டேபிள் ரெஸ்ட்ல இருக்கு. அப்ப அது மேல இருக்கிற புக்கும் என்ன ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும்? that book is also in the restல தான் இருக்கும். ஓகேவா? புரியுதா? இது ஏன் இந்த புக் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு சொல்றோம்? ஏனா இந்த புக் வச்சிருக்கிற டேபிள் எப்படி இருக்கு? ரெஸ்ட்ல இருக்கு. அதனால
அதுக்கு மேல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் என்ன என்ன ஆக்ஷன்ல தான் இருக்கும், ரெஸ்ட்ன்ற ஒரு ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், but when it is was pushed from one place on the table to another place, it was moving. Suppose சென்டர்ல இருந்து புக் நம்ம தள்ளி ஒரு பிளேஸ் இருந்து ஒரு பிளேஸ் தள்ளி வச்சோம்னா அந்த புக் என்ன எந்த என்ன ஆக்ஷன் அங்க இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்ல இருக்கிற புக் என்ன ஆகும், மோஷனுக்கு வந்து போகும். ஓகேங்களா? புரிஞ்சுதா? வாட் இஸ் புல், வாட் இஸ் புஷ், அப்புறம் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம், அப்புறம் மோஷன் என்னன்னு புரிஞ்சுதா? Now take page number 16. When there is a change in the position of the object with respect to time, it is called motion. ஓகேவா? இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கு. ஓகேவா? ரெஸ்ட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மோஷனுக்கு போகுது. அப்போ இங்க என்ன பண்ணனும், நாம we are applying some force வந்து அப்ளை பண்ணனும். ஓகேவா? அப்போ applying the force with respect to time. We are applying force with respect to time. ஓகேவா? நம்ம டைமை பொறுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருந்து மோஷனுக்கு போகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் as motion. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒரு வேர்ட் சொன்னா எதை பொறுத்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்னு சொன்னா, so here the giving definition of motion. ஓகேவா? when there is a change in position of the object. ஓகேவா? position of the object with respect to the time. ஓகேவா? இங்க எது கூட கம்பேர் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்றாங்க, with respect to time. ஓகேவா? டைம் கூட கம்பேர் பண்ணி என்ன சொல்றாங்க, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கா மோஷன்ல இருக்கா. ஓகேவா? எது கூட கம்பேர் பண்ணா டைம் கூட கம்பேர் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கா மோஷன் கூட இருக்கான்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? if it remains stationary. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, இங்க வந்து நம்ம ரெண்டு வேர்ட் வந்து யூஸ் பண்றோம். ஸ்டேஷனரின்னு இங்க பாருங்க உங்க புக்ல ஸ்டேஷனரி, இங்க பாருங்க இதுவும் ஸ்டேஷனரி தான், இதுவும் ஸ்டேஷனரி. என்ன ஒரே ஒரு வேர்ட் தான் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இங்க ஏ இருக்கு, இங்க ஈ இருக்கு. ஓகேவா? இந்த ஸ்டேஷனரிக்கு மீனிங் வந்து not moving, I mean which is nothing but ரெஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்குது. ஓகேவா? இந்த ஸ்டேஷனரி வந்து நம்ம பென்சில் நோட் புக்லாம் வாங்குவோம்ல. ஓகேவா? அந்த ஷாப்புக்கு பேரு ஸ்டேஷனரி. ஓகேவா? கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இப்போ நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்கிற ஸ்டேஷனரிக்கு மீனிங் வந்து ரெஸ்ட்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஓகேவா? இப்போ இங்க வந்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 16ல இங்க ஒரு டயகிராம் கொடுத்திருக்காங்களா, இந்த டயகிராமை இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேவா? பேஜ் நம்பர் 16 எடுத்துக்கோங்க. 16ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஒரு பிக்சர் இமேஜ் கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகேவா? அந்த பிக்சரை வந்து இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். அங்க என்ன இஸ் மோகன் இஸ் மோஷன். ஓகேவா? இந்த பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்களா, இந்த பிக்சர்ல மோகன் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கானா இல்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கானா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த பிக்சர்ல வந்து மொத்தம் 4 பேர் இருக்காங்க, 4 மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க. இந்த 4 மெம்பர்ஸும் வந்து ஒரு காலேஜ்ல இருந்து அவங்க ஊருக்கு வந்து போறாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த பிக்சர் வந்து பாருங்க. இந்த பிக்சர் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, Anita and Babu are standing under the tree at the bus stand waiting for the bus to Madurai. ஓகேவா? 2 of their friends Rekha and Mohan get into the bus to go the Tanjavur. ஓகேவா? இப்போ 4 மெம்பர்ஸா, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அனிதா, பாபு. ஓகேவா? இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மொத்தம் 4 பேர் இருக்காங்களா. அப்புறம் ரேகா, மோகன். ரேகா, மோகன். ஓகேவா? இவங்க 2 பேருமே எங்க போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மதுரை. இவங்க இவங்க 2 பேரும் தஞ்சாவூர் போறாங்க. இவங்க 2 பேருமே எங்க போறாங்க, மதுரை போறதுக்காக.
both these two members are waiting for going to Madurai. These two members are going to Tanjavur. Okay va? Anita and Babu still waiting for the bus. Okay va? ஆனா ரேகாவும் மோகனுக்கும் என்ன அந்த பஸ் கிடைச்சிருச்சு. ஓகேவா? பஸ் கிடைச்சிருச்சு. இப்போ வந்து என்ன இவங்க ரெண்டு பேருமே பஸ்ல ஏறி டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? புரியுதா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் புரிஞ்சுதா? அனிதாவும் பாபு ரேகா அண்ட் மோகன் இவங்க நாலு பேருமே பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எதுக்குன்னா ஊருக்கு போறதுக்காக. அனிதா அண்ட் மோகன் ஆர் கோ டு மதுரைக்கு போகணும். ரேகாவும் மோகனும் வந்து தஞ்சாவூர் போறாங்க. ஓகேங்களா? இவங்களுக்கு பஸ் வந்தாச்சு. ஓகே, தஞ்சாவூர் போற பஸ் வந்தாச்சு. இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க? தஞ்சாவூருக்கு போக போறாங்க. சோ பஸ் வந்து என்ன ஆகுது? மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, மூவிங்ல இருக்கு. ஓகேவா? மூவிங்ல இருக்கு. பஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஹே பாபு, could you see that Mohan is in motion? இங்க யார் பேசுறாங்கன்னா அனிதா வந்து பாபு கிட்ட பேசுறாங்க. பாபு இங்க பாரு பஸ் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்போ மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும்போது அப்ப என்ன மோகனும் வந்து அந்த பஸ்ல தானே இருக்கான். அப்போ அவனும் என்ன ஆயிட்டு இருக்கான்? மூவ் ஆயிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே பாபு சொல்றான், ஏன் ஆமா of course Mohan is in motion அப்படின்னு சொல்றான். ஓகேவா? How can you say that I can see he is just sitting in the bus? Okay, உடனே அனிதா சொல்றாங்க, பஸ் தான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆனா மோகன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? சீட்ல ஒரு பிளேஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். அப்போ நம்ம சிம்பிளா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம்னா that is called as rest stop. பட் என்ன சொல்றாங்க? ஆனா பஸ் தான் மூவ் ஆகுது, அவன் மூவ் ஆகல. அவன் வந்து ஒரே ஒரு பிளேஸ், அவன் வந்து சிம்பிளா சீட்ல ஒரு இடத்துல தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? yes but அடுத்த பிக்சர் பாருங்க. yes but the bus is moving is not it அப்படினா. ஆனா பஸ் வந்து மூவ் ஆகுதே, பஸ் வந்து மூவ் ஆயிட்டு தானே இருக்கு. நீ பஸ் வந்து மூவ் ஆயிட்டு தான் இருக்கு, நீங்க வந்து எப்படி சொல்றீங்க? அவங்க வந்து மோகன் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? so what you never believe me? ask Rekha. இங்க பாரு. ஆனா அனிதா வந்து சொல்றாங்க, அவங்க வந்து ரெஸ்ட்ல தானே இருக்கான், பஸ் மட்டும் தானே மூவ் ஆகுது. அப்படின்னா பஸ் மூவ் ஆகுதுன்னா மோகனும் என்ன ஆகணும்? மூவ் ஆகணும் இல்ல அப்படின்னு கேக்குறாங்க அனிதா. ஆனா பாபுக்கு வந்து இல்ல அவன் வந்து மூவ் ஆயிட்டு தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே நீ நம்பலனா ரேகா கிட்ட வேணா கேட்டு பாரு அப்படின்னு யார் சொல்றாங்கன்னா அனிதா சொல்றாங்க. ஓகேவா? ரேகா, do you think Mohan is moving? உடனே பாபு கேக்குறான், ரேகா மோகன் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கானா, நீ வந்து என்ன நினைக்கிற? மோகன் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கானா இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. no Mohan is not, he is just sitting in one place. உடனே ரேகா வந்து ரிப்ளை பண்றாங்க, இல்ல மோகன் வந்து ஒரு பிளேஸ்ல சிம்பிளா உட்கார்ந்துட்டு தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அனிதா tell to this பாபு. உடனே இது வந்து பாபு கிட்ட சொல்றாங்க. he snatched the phone from her and says irritatedly to Rekha, you cannot see that bus was moving away from the tree. Mohan is in the bus, hence Mohan is moving along with the bus. ஓகேவா? உடனே என்ன பண்றா? பாபு வந்து அனிதா கிட்ட போனை வந்து கோவமா புடுங்கி, உனக்கு தெரியலையா மோகன் வந்து பஸ்ஸுக்குள்ள தானே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். அப்ப பஸ்க்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது பஸ் மூவ் ஆகுதுன்னா அப்ப மோகனும் என்ன ஆயிட்டு தான் இருப்பான்? மூவ் ஆயிட்டு தான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? but I am also is in bus. To me it does not looking as Mohan is moving. He is not moving towards me or away from me. ஓகேவா? இப்போ இவங்க கன்க்ளூஷன்லாம் முடிஞ்சிட்டு பின்னாடி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் சொன்னா with respect னு ஒரு வேர்ட் சொல்லனா, with respect னு ஒரு வேர்ட் சொல்லனா. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, with respect to பாபு and அனிதா. ஓகேவா? இவங்க ரெண்டு பேரை பொறுத்த வரைக்கும் பாபு அனிதா பொறுத்த வரைக்கும் மோகன் இஸ் with respect to அனிதா and பாபு. ஓகேவா? அனிதாவும் பாபுவும் பொறுத்த வரைக்கும் மோகன் இஸ் மூவிங். ஓகேவா? மோகன் வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கான்? மூவ் ஆயிட்டு இருக்கான். with respect to Rekha, with respect to Rekha Mohan is rest. ஓகேவா? இங்க பாருங்க,
இவங்க வந்து வெளியே நின்று பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஓகேவா பஸ்ஸுக்கு வெளியே நின்று இந்த இந்த ரெண்டு பேருமே பஸ்ஸுக்கு வெளியே நின்று பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஓகேவா இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பஸ் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு ஓகேவா சோ அப்போ ரேகாவும் மோகனும் என்ன ஆயிட்டு இருக்காங்க மூவ் ஆயிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஏன்னா பஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிக்கும் போது இவங்க 4 பேரும் ஒரே பிளேஸ் நின்னுட்டு இருக்காங்க அப்போ பஸ் ஏறணும் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்னாவது பஸ் இவங்களை விட்டு தூரமா போகுது அப்போ அனிதாவும் பாபுவும் பொறுத்த வரைக்கும் மோகன் இஸ் மூவிங் மோகன் ரேகா ரெண்டு பேருமே என்ன ஆயிட்டு இருக்காங்க மூவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க பட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரேகா இப்போ இத மறந்துருங்க ஓகேவா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரேகா ஓகேவா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரேகா மோகன் இஸ் இன் ரெஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரேகா பொறுத்த வரைக்கும் மோகன் என்ன ஆயிரான் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கான் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே பஸ்ல இருக்காங்க ஓகேவா பஸ் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு பஸ்ஸுக்குள்ள இருக்கிறவங்க ரெண்டு பேருமே எப்படி இருக்காங்க ரெஸ்ட்ல வந்து இருக்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சுதா ஐ மீன் ஒருத்தர் மூவ் ஆகுறாங்களா இல்லையா புரியுதா அது வந்து ஏதோ சொல்லுவோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம் பர்சன் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் அப்சர்வர் based on observer I mean அப்சர்வ் பண்றவங்க எங்க இருக்காங்களோ அவங்கள பொறுத்து தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கா இல்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கா நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இங்க பாருங்க அனிதாவும் பாபுவும் எப்படி இருக்காங்க வெளிய நின்னுட்டு இருக்காங்க ஓகேவா இந்த பஸ் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அவங்கள விட்டு தூரமா போதா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணனே அப்படியே கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல அவங்கள விட்டு தூரமா வருமா அப்போ with respect to Anita and Babu these two members are moving ஓகேவா நீங்க பாருங்க அனிதா பாபு பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே மூவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா பட் with respect to ரேகா பொறுத்த வரைக்கும் மோகன் என்ன ஆயிட்டு இருக்கான் he is in rest ஓகேவா இது வந்து எப்படி நம்ம இப்ப பேஸ் ஆன் அப்சர்வர் எந்த இடத்துல இருக்காங்களோ அத வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் the object வந்து மோஷன்ல இருக்கா இல்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கா நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகேவா இவங்க வந்து பஸ்ஸுக்கு வெளிய நின்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போ பஸ்ஸுக்கு வெளிய நின்னு பார்க்கறதுனால இவங்க என்ன ஆயிட்டு இருக்காங்க மூவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க இதே பஸ்ஸுக்குள்ளார இருக்கிற ஒரு பர்சன் வந்து நான் மோஷனா ரெஸ்ட்ல இருக்கான்னு பார்த்தா என்ன பண்றா மோகன் வந்து ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கான் ஓகேவா இப்போ based on observer only we can say whether the person is in motion or rest ஓகேவா புரியுதா இப்போ பாருங்க next page number 17 பாருங்க discuss who is right is Mohan is really in motion இங்க பாருங்க நீங்க வந்து ஒரு கிளாஸ்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க மோகன் வந்து ரியலா மோஷன்ல இருக்கானா இல்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கானா அப்படிட்டு we are clearly say that both Rekha and Mohan are correct ஓகேவா ரேகா சொன்னது மோகன் சொன்னது கரெக்ட்டா from the point of view of பாபு ஓகேவா ஐ மீன் பாபுவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து பாத்தீங்கன்னா மோகன் along with the bus is in motion ஓகேவா இவரோட பாயிண்ட் அதாவது பாபுவோட பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா மோகன் என்ன ஆயிட்டு இருக்காரு மூவ் ஆயிட்டு இருக்காரு ஓகேவா பட் ஃபார் ரேகா ஆனா ரேகா பொறுத்த வரைக்கும் who is sitting beside him he is at one place therefore stationary but ரேகா பொறுத்த வரைக்கும் மோகன் எப்படி தான் இருக்காரு ஸ்டேஷனரியில இருக்காரு ஸ்டேஷனரி means is nothing but ரெஸ்ட்ல இருக்காரு ஓகேவா so according to Babu Mohan is moving Mohan is at rest from the Rekha observation ஓகேவா நான் சொன்னேன்ல பாபு பொறுத்த வரைக்கும் மோகன் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கான் பட் with respect to ரேகா பொறுத்த வரைக்கும் மோகன் எப்படி இருக்கான் ரெஸ்ட்ல இருக்கான் இது நாம எப்படி சொல்லுவோம்னா based on observer வச்சு தான் நாம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கா இல்ல ரெஸ்ட்ல இருக்கான்னு சொல்ல முடியும் ஓகேவா இந்த மாதிரி சில சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க நான் சொல்றேன் அந்த டேஷ் வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஆன்சர் by observing the situation in the picture the man இங்க பாருங்க ஒரு பர்சன் வந்து ரிவர்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு போட்ல ஓகேவா இந்த சிச்சுவேஷனை வச்சு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க ஈவென்ட் 1 the man in the boat is moving with respect to the bank of the river இங்க பாருங்க the man in the boat ஒரு மேன் வந்து போட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரா அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா
he is moving with respect to the bank of the river. ஓகேவா ரிவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து இதான் அந்த ரிவர் வச்சுக்கோங்க இது ரிவர் ஓகேவா இந்த ரிவர்ல ஒரு பர்சன் போட்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு பர்சன் வந்து போட் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து அவர் டிராவல் பண்ண அவர் என்ன இந்த ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து ஒரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆயிட்டே இருப்பாரா அப்போ with respect to the river ரிவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து ஒரு பிளேஸ்க்கு போறாருன்னு அர்த்தம் ஓகேவா பட் he is at rest with respect to the boat ஆனா இந்த போட்டை பொறுத்தவரை அவர் என்ன பண்றாரு அந்த போட்ல உட்கார்ந்து தான் இருக்காரு ஓகேவா அப்போ with respect to the river ரிவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்ன பண்றாரு மோஷன்ல இருக்காரு ஏன் மோஷன்ல இருக்காரு ஏன்னா போட் என்ன ஆகும் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து ஒரு பிளேஸ் போயிட்டே இருக்குமா அப்போ அதுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற பர்சனும் என்ன பண்ணுவாரு மூவ் ஆயிட்டே தான் இருப்பாரா பட் with respect to the boat போட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்ன பண்றாரு அவரே போட்டுக்குள்ளார சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு ஓகேவா see even to the girl on the swing dash with respect to seat of the swing ஓகேவா இங்க பாருங்க ஒரு girl இருக்காங்க ஒரு ஒரு ட்ரீயோட பிரான்ச் வெச்சுக்கோங்க இது ஓகேவா இது வந்து சீட் இந்த சீட்ல வந்து ஒரு girl வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஒரு girl வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த girl வந்து swing I mean ஊஞ்சல் வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா இவங்க the girl on the swing is dash with respect to the seat of the swing இப்போ அவங்க இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்களா இப்போ சீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டேஷ்ல வந்து மூவிங் எழுதிக்கோங்க the girl is moving ஓகேவா அந்த girl என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க மூவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா with respect to seat of the swing ஏனா அவங்க சீட் மேல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க சீட் மேல உட்கார்ந்து இருக்கும்போது அந்த girl என்ன ஆயிட்டு இருப்பாங்க front and back போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்களா ஓகேவா next dashல she is dash with respect to the garden பொறுத்த வரைக்கும் she is at rest அந்த அடுத்த டேஷ்ல at rest ன்னு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த girl வந்து அந்த சீட்ல உட்கார்ந்து ஸ்விங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஊஞ்சல் வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படி இந்த ஊஞ்சல் வச்சு இந்த ஊஞ்சலை கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க முன்னாடியும் பின்னாடியும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ அங்க என்ன நடக்குது ஏதோ ஒரு மோஷன் வந்து நடக்குது அப்போ அவங்க மூவிங் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க with respect to the garden இப்போ கார்டன்ல இருந்து வெளிய இருந்து ஒருத்தர் பாக்குறாங்க அப்படினா அந்த கார்டன்ல அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க சிம்பிளா ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு அந்த ஊஞ்சல் தான் வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கு முன்னாடியும் பின்னாடி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அந்த கேர்ள் வந்து என்ன பண்றாங்க ஒரே இடத்துல தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா நாம வந்து நான் என்ன சொன்னல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மோஷன்ல இருக்கா ரெஸ்ட்ல இருக்கா நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி சொன்னா based on observer எங்க இருக்காங்க அத பொறுத்து தான் நம்ம மோஷனா ரெஸ்டான்னு சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா next even 3 Nisha is going to her grandmother's house by bicycle sitting on the bicycle Nisha is dash with respect to the road ஓகேவா இப்போ இத ரோட்னு வெச்சுக்கோங்க ரோட் இப்படி போகுது இதான் அந்த ரோடா இப்போ ரோட்ல வந்து ஒரு girl வந்து இப்போ சீட்ல உட்கார்ந்து போயிட்டு இது வந்து ஒரு சைக்கிள்ல கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு girl வந்து சைக்கிள் வந்து grandma homeக்கு போயிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா with respect to the road ரோட பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பொண்ணு என்ன ஆயிட்டு இருக்கா மூவிங்ல இருக்கா ஓகேவா இப்போ நம்ம ரோட்ல சைக்கிள் மெஞ்சிட்டு போறோம்னா ஒரே இடத்துல ரோட்ல போகும்போது நம்ம சைக்கிள் வந்து படல் மதிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பா மூவ் ஆகுவோமா அப்போ with respect to the road the girl is moving ஓகேவா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேஷ்ல மூவிங் எழுதிக்கோங்க she is dash with respect to the bicycle ஓகேவா பைசைக்கிள் மேல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க பொண்ணு உட்கார்ந்துட்டே இருக்குமா அப்போ செகண்ட் டேஷ்ல at rest she is at rest with respect to the bicycle ஓகேவா புரிஞ்சுதா நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட் இருக்கா மோஷன் இருக்கான்னு எதை வச்சு சொல்லுவோம்னா based on observer வச்சு தான் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கா மோஷன்ல இருக்கா சொல்லுவோம் ஓகேவா
Now take the case of the book on the table at the rest is the really without any motion. We know the earth is rotating on its axis, therefore the table along with the book must be rotated. It's not it, we are also moving along with the earth. Okay va, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா earth, I mean earth வியும் நம்ம ground surface, okay, ground surface கம்பேர் பண்றாங்க. ஓகேவா, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் மேல ஒரு புக் வச்சிருங்க. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா we know our solar system, இப்போ sun இருக்கும், sun சுத்தி நிறைய பிளானட்ஸ் என்ன இருக்கும், ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்குமா. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிளானட் வந்து மெர்க்குரி, வீனஸ், செகண்ட் தேர்ட் வந்து எர்த்தா. now we are in earth. ஓகேவா, எர்த்ல இருக்கோமா. இப்போ எர்த் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கா, எர்த் என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், சன்னை சுத்தி ரொட்டேட் ஆயிட்டு வந்துட்டே இருக்குமா. சோ எர்த் மூவ் ஆகும்போது அப்ப இந்த நாமளும் என்ன ஆயிட்டு இருக்கோம், மூவ் ஆயிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா, நீங்க பாருங்க எர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா எர்த் வந்து சன்னை சுத்தி என்ன பண்ணுது, ரொட்டேட் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கா. சோ எர்த் ரொட்டேட் ஆகும்போது நாமளும் என்ன ஆயிட்டு தான் இருக்கோம், ரொட்டேட் ஆயிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, ஒரு கண்டிஷன் இது. பட் when consider on the surface, ஓகேவா, நம்ம surface consider பண்ணும்போது therefore from the point B of ground on with the stand the book is at rest. ஆனா I mean இந்த நம்ம எர்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது எர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கா, அப்போ நாமளும் என்ன ஆயிட்டு இருக்கோம், ரொட்டேட் ஆயிட்டு தான் இருக்கும். சோ புக்கும் வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, ரொட்டேட் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. book is also in motion அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாங்க. ஓகேவா, செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ground நம்ம surface இருக்க ground from the point view of ground surface book என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, ஒரு பிளேஸ்ல தான் இருக்கு, மூவ் ஆகல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா. இது எர்த் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது எர்த் ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்ப நாம நம்ம சுத்தி எல்லா ஆப்ஜெக்டும் என்ன ஆயிட்டு தான் இருக்கு, ரொட்டேட் ஆயிட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஒரு பாயிண்ட். ஓகேவா, when at the point view of மத்த இன்னொரு பாயிண்ட் view of ground point view of பார்த்தோம்னா இந்த பாயிண்ட் வியூல வந்து புக் வந்து என்ன இருக்கு, ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இங்க நம்ம பார்த்தோமா. with respect to the road, ரோட பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேர்ள் என்ன ஆயிட்டு இருக்காங்க, மூவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க. with respect to the bicycle கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த கேர்ள் ரெஸ்ட்ல இருக்காங்கன்னு சொன்னா அதே மாதிரி தான் when compared to the when at the point at the view point of earth, எர்த்தோட வியூ பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன ஆயிட்டு இருக்கோம், ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கோம். ஆனா when comparing to the surface, ground surface கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி இருக்கோம், ஸ்டேபிளா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, similarly while traveling in the bus we feel that the poles and the trees seem to move backwards and the things inside the bus are stationary. இங்க பாருங்க, நாம வந்து ஒரு பஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம், ட்ரெயின்ல ஏதோ ஒரு வெஹிக்கிள்ல போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம போயிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ட்ரீஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கும், நம்ம வந்து இப்படி ஃப்ரண்ட்ல போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ட்ரீஸ் எல்லாம் பேக்ல போற மாதிரி தெரியுமா. அது வந்து நிஜமாவே அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் பேக்ல போயிட்டு இருக்கா, இல்ல அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் ரெஸ்ட்ல இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாம வந்து ஃப்ரண்ட்ல மூவ் ஆகும்போது நம்ம ஃப்ரண்ட்ல மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் பேக்ல மூவ் ஆகுற மாதிரி தெரியும். பட் இட் இஸ் நாட் மூவிங், இட் இஸ் அட் ஸ்டேஷனரி. ஐ மீன் என்ன ஆகுது, அந்த ட்ரீ அங்க இருக்கிற எல்லாமே போலனா கம்பம்லாம் இருக்குல்ல, கம்பம்லாம் நம்ம பேக் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். ஆனா ஆக்சுவலா அது பேக்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கா, நோ, அது வந்து ஒரே ஒரு பிளேஸ்ல தான் இருக்கும். நம்ம ஃப்ரண்ட் ஐ மீன் நம்ம வந்து மோஷன்ல இருக்கும் போது ரெஸ்ட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி தெரியும், மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். ஓகேவா, பட் இட் இஸ் நாட் மூவிங், ஆக்சுவலி அது மூவே ஆகல, ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, an object may be appear to the stationary for one observer and appear to be moving for another. An object is at rest is relation to the certain set of objects and moving in relation to the another certain set of objects. This implies that rest and motion are relative. ஓகேவா, இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கோம்ப்பா, ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ட்ரீஸ் அந்த போல்ஸ் என்னன்னா கம்பம் இருக்கும். எலக்ட்ரிசிட்டிக்காக நம்ம கம்பம் வைக்கணுமா, அந்த கம்பம் தான் இங்க வந்து போல்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, நம்ம ட்ரெயின்ல இப்படி முன்னாடி ஃபார்வர்ட்ல போயிட்டு இருக்கோம்னா இந்த போல்ஸ் ட்ரீஸ்ல எப்படி நம்ம பார்ப்போம், இது வந்து பேக் சைட்ல போற மாதிரி பார்ப்போமா. ஓகேவா,
நாம ட்ரெயின்ல இருந்து பார்க்கும்போது அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் எப்படி தெரியுது, பேக்ல போற மாதிரி தெரியுது. ஓகேவா, நம்ம ட்ரெயின்குள்ள இருந்து பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுது, அந்த ட்ரீஸ்லாம் பேக்ல போற மாதிரி தெரியும். ஓகேவா, ஆனா ஒரு இன்னும் நாம ஒரு பர்சன். ஓகேவா, நம்ம வந்து இப்போ ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கோம், ட்ரீஸ் போல்ஸ்லாம் எப்படி தெரியுது நம்மளுக்கு வந்து பேக்ல போற மாதிரி தெரியுது. ஓகேவா, இதே ஒரு பர்சன் ட்ரெயினுக்கு வெளியே நின்று பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஓகேவா, அப்படி பார்க்கும்போது அவருக்கு எப்படி தெரியும், அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் ரெஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். ஓகேவா, மீன் அப்சர்வர் எங்க இருக்காரோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கா இல்ல மோஷன் இருக்கான்னு சொல்ல முடியும். ஓகேவா, அப்போ this implies the set rest and motion are relative. I mean இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெஸ்டும் மோஷனும் ரிலேட்டிவ்னா என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா it is depend on the observer. ஓகேவா, அப்சர்வர் பொறுத்து தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மோஷன்ல இருக்கா ரெஸ்ட்ல இருக்கா நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த முடிக்கிறாங்க. ஓகேவா, ஓகே டுடே இதோ நம்ம நிறுத்திக்கலாம். ஓகேவா, போதும் இது. உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா யூ கேன் கால் ஆர் மெசேஜ் இன் அவர் வாட்ஸ்அப் குரூப். ஓகேவா, ஸோ இது நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு முறை ரீட் பண்ணி பாருங்க. ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ த்ரூ ஃபோன் கால் ஆர் வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.